सत श्री अकाल जी। खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन के दसदे हां तुहानूं अज दीयां सारियां ताज़ा वड्डियां ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे कल दी लोक राय के नतीजे तो। कल दी लोक राय सी लखीमपुर खीरी कतलकांड मामले दे विच हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा नूं जमानत दे दित्ती है। किसानां ने इल्जाम लाया है कि सानूं सुने बिना ही जमानत दित्ती गई है ते सरासर धक्का है कि तुसीं अदालत की इस कार्रवाई दे नाल सहमत हो। साडे सिर्फ 2% दर्शकों ने सहमति जताई है जबकि 98% दर्शक असहमत ने। आज दी लोक राय है किसान लीडर हरपाल सिंह संघा ने 14 फरवरी नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब फेरी का विरोध करने का सद्दा दिता है। पुतले फूकण का ऐलान किया है। मोदी जेड़े भी दिन पंजाब आउणगे सद्दा दिता गया है कि इस सद्दे नूं चंगा मानते हो, सहमत हो, जे सहमत हो यस जां हाँ लिखियो, जे सहमत नहीं हो नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते सब तो पहला पंजाब दीयां अहम खबरां। पंजाब दीयां अहम खबरां दे विच सब तो वड्डी खबर पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे भाणजे दे नाल जुड़ी हुई है। चन्नी दे भाणजे नूं 14 दिन दे लई जुडिशियल रिमांड ते भेज दिता गया है। चन्नी दा भाणजा हुण जेल दीयां रोटियां तां जरूर खावेगा पर पुलिस दी सख्ती तो जरूर छुटकारा मिल गया। मुख्यमंत्री चन्नी दे भांजे भुपिंदर सिंह हनी की जान विच जान उदों आई जदों जलंधर की अदालत ने उसनूं फरीदकोट जेल यानी कि न्यायिक हिरासत दे विच भेज दिता है। मुलजम हुण जेल दीयां रोटियां तां जरूर खाऊगा पर पुलिस ग्रिलिंग तो जरूर उसका बचाव हो गया। अदालत वालों मुलजम का 2 वारी पुलिस रिमांड दिता गया सी। हनी दे घर 18 जनवरी नूं ईडी ने छापा मारिया सी पर पुछगिछ तो बाद छड़ दिता सी। ईडी ने 3 फरवरी नूं फिर जलंधर पुछगिछ लई सद्दिया तां देर रात हिरासत दे विच लै लिया सी। आला मियारी सूत्र साडे दसदे ने कि हनी दे घरों ईडी ने चाहे 8 करोड़ रुपये नगद एक महंगी रोलैक्स घड़ी समेत होर कीमती समान कब्जे दे विच लिया सी। सूत्र तां भी दावा करते हैं कि रकम 8 करोड़ तो वध के 325 करोड़ नूं पुज गई है। सूत्रां दी मन्नीए तां मुलजम ने पुछगिछ दौरान यह भी मन्निया है कि उसने उच्च अफसरां दे तबादले कराउण ते रेत माफिया नूं खुल दिवाउण दे बदले चंगी तरह हत्थ रंगे ने। ईडी दे निशाने ते कई सारे कांग्रेस के मंत्री ते विधायकों तो बिना सूबे का एक विद्यक अदारा भी दस्सिया जा रहा है। सूत्रां वल्लों दित्ती गई जानकारी की अधिकारित तौर पर कोई पुष्टि नहीं असीं करदे। मीडिया दे विच इस चर्चा नूं बड़ी गंभीरता दे नाल चित्थिया जा रहा है क्योंकि वोटां दा समां है। हालांकि मुख्यमंत्री चन्नी शरेआम ये दावा करते आ रहे हैं खुले तौर पर कि मेरा हनी दे वल्लों मिले पैसे या उसके कारोबार के नाल कोई संबंध नहीं है। पर मुख्यमंत्री दे विधान सभा हलका चमकौर साहिब अते जिला पटियाला की वड्डी गिणती लोग मीडिया के मूहरे आके दावा कर रहे हैं कि हनी नूं फड़े जाण तक गैर कानूनी तौर उत्ते रेते की ढोआ ढुआई विच दिन रात 200 ट्रक लाए गए सी। किसान गुरनाम सिंह तां यह भी दावा करते हैं कि स्थानिक प्रशासन के वल्लों उन्हां समेत कई होरां नूं मूँह बंद रखण लई लालच भी दिता गया सी। अगली वड्डी खबर नशियां दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब पुलिस के STF विंग दे वल्लों कपूरथला दे विच वड्डी कार्रवाई करते हुए ड्रग रैकेट मामले नाल संबंध रखण वाले कौमांतरी कबड्डी खिडारी ते रिटायर्ड DSP ते एक थाणेदार नूं गिरफ्तार करन दी खबर है। हालांकि STF ने इसकी अधिकारित पुष्टि नहीं की है। खबरों मुताबिक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए STF के वल्लों कबड्डी खिडारी रणजीत सिंह, रिटायर्ड DSP विमल कांत और थानेदार मनीष नूं गिरफ्तार किया गया है। ते पहली बारी अजिहा पुलिस ते ड्रग तस्करां दे गठजोड़ का मामला सामने आया है। खालस टीवी ने नशियां दे उत्ते एक ग्राउंड रिपोर्ट भी कल ही नशर की है जिस दे विच असीं पुलिस प्रशासन सियासतदान अते ड्रग तस्करां दा जिहड़ा डूंगा रिश्ता है उस दा सबूतां समेत खुलासा किया सी। जबकि दुखदाई है कि इस बारी पंजाब दीयां सारियां सियासी पार्टियां नशे नूं मुद्दा ही नहीं मान रहीआं। अगली खबर आशीष मिश्रा नूं जमानत देण दे नाल जुड़ी हुई है। आशीष मिश्रा नूं जमानत देण दा विरोध किसान जथेबंदियां दे वल्लों तिखा हो गया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सद्दे ते जंडियाला गुरु दे विच मुड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूके गए अते आशीष मिश्रा दा पुतला फूक के रोस मुजाहरा किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट दे विच जिहड़ा AG पेश होया वा अटॉर्नी जनरल सरकार दा और जिहड़ी IO पुलिस ने पेश करना वो मुकदमा ही माड़ा बनाया गया और अदालत के अगे उस तरीके नाल जिवें डिफेंड करके उसकी जमानत रद्द कराउणी चाहिए सी वो जमानत रद्द नहीं कराई गई। और इस चोणां यूपी दीयां चोणां विच हुण गुंडियां किसानां दे कातलां नूं बाहर कढ के ते लोकां नूं डरा धमका के जिहड़ी यूपी सरकार जितन दा यतन करूगी। असीं इस जमानत का विरोध करते हैं, इस तरह जारी रखांगे ते देश के लोकां नूं पंजाब के किसानां मजदूरां नूं ये बेनती करते हैं भी किसानां दी कातल मोदी सरकार ते उहदे जोटीदारां नूं
ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਚੁਕਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਆ ਉਹ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਲਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਆ ਉਹ ਫੂਕੇ ਜਾਣ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ, ਪਰਨੇ ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿਜਾਬ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੁੱਦਾ ਚਾਹੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਜੀਪੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਕਵੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਖੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਏਅਰਟੈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡੇਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕਾਮੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਤਰੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਟੇਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ PRTC ਦੇ 9 ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ UT ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਦਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ 12 ਤਰੀਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੋ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਰ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਨੇ। ਬਟਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੋ, ਵੋਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੱਬੋ, ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਏਜੰਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਦਿਸ ਈਵਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਿਪਡ ਇਨ ਦਾ ਬਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੋਲ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ
ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਰੁਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂर्ण। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਸੁਗਬਗਾਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਲੂ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਮੀਰ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੈਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੰਗਣ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੰਗਣ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਇਸਰ ਖਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੌੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌੜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਇਸਰ ਖਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਇਸਰ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਬੀਆ ਕੌਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਰਾਬੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ है। हाई कमांड तो हाई कमांड है, उन्होंने जो कर दिया दैट्स बिकॉज उनकी कहीं मजबूरियां रही होंगी या उनको एक्चुअली आई हैव नो से इन दिस बट गुड फॉर देम, दैट्स ऑल आई एम गोना से, है ना। लेकिन कोई ईमानदार बंदे को काफी देर तक रोक नहीं सकता, और जो बेईमान बंदा होता है ना उसको रुकना ही पड़ता है। ठीक है जी। उधर आम आदमी पार्टी के मुख मंत्री चेहरे के उम्मीदवार भगवंत मान के हक में प्रचार करने के लिए पार्टी प्रधान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ते धी धूरी पहुंचियां, रैली की। भगवंत मान की मां ते भैन ने भी इस रैली दे विच इकट्ठ नूं संबोधन किया। आपका भाई है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है, और उसको ना एक जुनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर आप भगवंत को वोट नहीं देंगे ना तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। आपको उसके सपने को भी पूरा करना है, अपने सपने को भी पूरा करना है। आम आदमी हर घर में तरक्की पहुंचे, हर घर तरक्की करे। कैसे? हर घर में बिजली पानी मुफ्त मिले, बेसिक सहूलियत मिले। भगवंत को झाड़ू पे बटन दबाना है, भगवंत को जिताना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आपको गुमान होगा
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੋੜਾ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰੋੜਾ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਵੱਲ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੱਥਰ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ। ਭਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਜੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚ 47 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 6.5 ਲੱਖ ਔਰ ਕੁੱਲ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ? 65 ਲੱਖ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਏ। ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰੂਗਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਬॉय ਨੇ 26 ਸਾਲਾ ਨਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SP ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਬॉय ਰਿਤੇਸ਼ ਸਾਕੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ICU ਦੀ ਨਰਸ ਨੇਹਾ ਚੰਦੇਲ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਨੇਹਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੇਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੇਹਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਬਿਲਡਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ KJ ਅਲਫੋਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਣ, ਅਡਾਨੀ ਹੋਣ, ਟਾਟਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਰੋਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਫਸਲ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 6.2% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। यानी कि कोविड महामारी के बावजूद भी निर्मला सीतारमन कहते हैं कि असीं महंगाई नूं सिर नहीं चुकण दिता। बॉम्बे हाईकोर्ट की जज पुष्पा गनेडीवाला ने अस्तीफा दे दिता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्शुअल ऑफेंस पॉस्को एक्ट के तहत जिनसी हमले की उन्हां वल्लों कीती व्याख्या के कारण वड्डा विवाद खड़ा हो गया सी, जिस तो बाद पुष्पा नूं अस्तीफा देना पिया। एन चंद्रशेखरन नूं टाटा सन्स दा 5 साल दे लई मुड़ तो चेयरमैन नियुक्त किया गया है। टाटा सन्स ने बयान दिता है कि बोर्ड दे वल्लों मुड़ नियुक्ति की पुष्टि की गई सी। 11 फरवरी 2022 नूं अपनी मीटिंग दे विच टाटा सन्स दे बोर्ड ने पिछले 5 सालां दी समीक्षा की अते कार्यकारी चेयरमैन एन चंद्रशेखरन दी मुड़ नियुक्ति ते विचार किया। कुछ खबरां पूरी दुनिया दे नाल जुड़ियां होईयां ने। मेलबर्न दे विच भारत, अमरीका, आस्ट्रेलिया ते जापान दे विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन कारण रूस अते नाटो देशां दे विचाले तणाव, अफगान संकट अते हिंद प्रशांत खेतर दे विच चीन दे दबाव संबंधी चिंतावां दे बारे विस्तार दे नाल चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हुए सी ते बाकी मुल्कां दे विदेश मंत्री भी पहुंचे हुए सी। पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि सत्ता सांभण तो बाद भारत दे नाल संबंधां नूं आम बनाउणा मेरी सरकार दी, साडी सरकार दी पहल सी। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ फूडान यूनिवर्सिटी दी सलाहकार कमेटी दे निर्देशक डॉक्टर एरिक ली नूं इंटरव्यू दिता है। इमरान खान ने उस दे विच कहा है कि हालांकि कश्मीर विवाद साडे दोवां देशां दे विचाले वड्डा मुद्दा है, पर भारत नाल संबंधां नूं आम बनाउणा साडी सरकार दी तरजीह सी। अमरीका दे विच राष्ट्रपति जो बाइडन दे प्रशासन ने कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दी सरकार नूं अपील कीती है कि वो अपने मुल्क दे विच कोविड-19 पाबंदियां दे विरोध विच ट्रक नाकाबंदी नूं खत्म करन दे लई अपणीआं संघी शक्तियां दी वरतों करन, क्योंकि सरहद दे दोवें पासे आटो प्लांटां नूं बंद करन ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੰਡਸਰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਡੇਟਰਾਈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।